Hello everybody, this is Divyashri. Welcome to Literary Canon. Here I have started a new series for UGCNet as well as KSET. That's 10 minutes, 10 PYQ with detailed explanation. Okay, it definitely helpful for your upcoming exams, KSET as well as UGCNet. Okay, what you have to do is make a note of these whatever we have discussed in this class. ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಪಿ ಪಿ ಟಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ಯೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೇರ್ ignorance is bliss, this folly to be wise. Who wrote this particular line? Okay, so option Pope, Gray, Collins, then Southey. Okay, this is the famous line from Gray. Thomas Gray has written this famous line in his famous poem that's called Ode on a Distant Prospect of Eton College. Okay, so Eton College published in the year 1742 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ, ವೇರ್ ignorance is bliss, this folly to be wise. What is the meaning of this? Basically, if it's foolish to seek knowledge if knowing the truth causes pain or ruins happiness. ಆಯ್ತಾ, what do you mean by that? It's foolish to seek knowledge if knowing the truth causes pain or ruins happiness. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ದ ಪೋಯಮ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಪ್ರೋಸ್ ಎಸ್ಸೆ? ಆಯ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಯಸಿ, ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಸೆ concerning human understanding, and essay towards a new theory of vision. Okay, first ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, essay on dramatic poesy published in the year 1668. Who has written this? This is written by Dryden. It's a prose essay. ಆಯ್ತಾ, it's a prose essay. Next, essay on man written by Pope, Alexander Pope ಬರ್ದಿರೋದು. This was published in the year 1733 to 34 ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಪೋಯಮ್. ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪೋಯಮ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೇನು ನಾಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ಎಸ್ಸೆ. ನಾಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್. ಎಸ್ಸೆ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಲಾಕ್. Okay, John Locke, published in the year 1689. Last one, an essay towards a new theory of vision written by George Berkeley. Okay, Berkeley, which was published in the year 1709. Okay, sometimes ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Understand? So you must know the publication dates. Okay, so answer is essay on man. Third one, Samuel Beckett's trilogy published together in London in 1959 under the English title is. Okay, trilogy ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ನ trilogy. Okay, More Pricks Than Kicks, Murphy, Molly, Melondice, The Unnameable, Molly, Murphy, Melondice, The Unnameable, More Pricks Than Cricks, and Murphy. Very important, Kelly. So, More Pricks and Cricks is basically short story collection. Okay, Murphy is the first novel. Okay, it's not a part of trilogy, but ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Melondice, Molly, and Unnameable is basically a trilogy. It's a novel. Okay, it's a novel trilogy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. First originally written in French, ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು, later translated into English, and three novels published together in a single volume in London by Calder.
ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1959 ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ನಾವೆಲ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಿಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. Fourth one, an important poet and playwright who is in the 1960s led to the black art movement in the spirit of negritude, posted a black aesthetic that expressed a pan-American organic and whole sensibility. Very important, black art movement anta heltivi ಅಥವಾ black aesthetic movement anta kuda heltivi. The founder of black art movement is none other than Amiri Baraka. Okay, Amiri Baraka founded which one? The black art movement, which has started in the year 1965 to 75. Okay, so this is founded by Amiri Baraka after the death of Malcolm X. Okay, Malcolm X na assassination ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ನ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲ್ಯಾರಿ ನೀಲ್ ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾರಿ ನೀಲ್, ದೆನ್ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್, Ishmael Reed, okay, then Audre Lorde. Okay, they are the key figures of this particular movement. Okay, next, Amiri Baraka is the answer. Next, where Sir Thomas Watt adopted Petrarchan and Petrarchanism to English sounds and meters, Surrey's words tend to look back beyond the Petrarch to the Latin verse. Very important, ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ರೆ, ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾನೆಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಥಾಮಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ನ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್, ಹೂ? ಸರ್ರೆ. ಆಯಿತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾನೆಟನ್ನು ತಂದವ್ರೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹವರ್ಡಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ರೆ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಜಿಲ್ಸ್ ಏನಿಯಾಡ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಏನಿಯಾಡ್ಸ್ 2 and 4 4th ಬುಕ್, 2nd and 4th ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಾಮಟೈಸ್ಡ್ ಅಲೆಗೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. They depict man's temptation and sinning, his quest for salvation and his confrontation with death. Though the hero represents mankind, the other characters are by no means a personification of virtue, vices and death. A character known as a wise often plays a role of the hero, a predecessor of a villain hero in the Elizabethan drama. Okay, first one nodi, they are dramatized allegories of the life of man. That's correct, because idu enantandre it's inspired by the spiritual journey of humanity. ಆಯಿತಾ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲೆಗರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ನಿಂಗ್, ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೆತ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವರ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಿನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಮಾನವನ ಜೀವನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಆಯಿತಾ, ಇದೊಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನಿಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
though the hero of represent mankind. This is correct. Okay, idu correct. But other characters are by no means of personification of virtues, vices and death. No, that's wrong. Basically other characters ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈಸಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೇದಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ವೈಸ್ ಆಫನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಹೀರೋ. ನೋ, ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೀರೋ, ಒಳ್ಳೇದು ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ವಿಲನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ನೋ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th one. In the prologue to Dr. Faustus, the chorus proposes that the theme should be, okay, prologue to Dr. Faustus ಅಲ್ಲಿ what is the theme? chorus ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, cursed necromancy, audacious deed, dalliance of love and self conceit. Okay, so first one is basically cursed necromancy. necromancy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೌಸ್ಟಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಡೇಷಿಯಸ್ ಡೀಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಆಸೆ. ಆಡೇಷಿಯಸ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೇಂಜರಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೇಂಜರಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ರೀಚಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡೆಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಡೆಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೌಸ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಕರ್ಸ್ಡ್ ನೆಕ್ರೋಮ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಡೇಷಿಯಸ್ ಡೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 and 2. 8th one. In Paradise Lost, book 9, Milton writes that Adam was overcome with dash and so ate the forbidden fruit against his better knowledge. Female charm, exceeding love, faithful love and taste so divine. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಈಟನ್ ದ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಆ್ಯಡಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಈಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಡಮಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈವ್ ತಿಂದರು ಅಂತ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿಲ್ಟನ್ ಒಂದು 997 to 999 ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಅದು ಈ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೀ ಸ್ಕ್ರಿಪಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ನಾಟ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್. Okay, but fondly overcome with female charm. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಚಾರ್ಮ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈವ್ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈವಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಚಾರ್ಮ್. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 997 to 999 ಆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಕಪಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ನಾಟ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ಫಾಂಡ್ಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಚಾರ್ಮ್. Next, in Paradise Lost, this is already completed, sorry. Next, Joseph Addison called him the miracle of the present age. Alexander Pope wrote the epitaph for the monument erected in his memory. Who is he?
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ? ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್ ಅವರ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಬೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ನೇಚರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಲಾ lay hid in night, God said, let Newton be. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಅ PYQ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. Next question, last question. What is Johnson's opinion regarding the violation of 3 unities in the play of Shakespeare? First one, Shakespeare should have followed the unities. Second one, Shakespeare followed the important unity of action satisfactorily. Shakespeare's plays suffered because they didn't follow the unities. Unity of time and place arise from false assumption. First one, Shakespeare should have followed the unities. Okay, so this is somewhere down the line that's basically ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಲ್ ದ ಯುನಿಟೀಸ್. ಹಿ ಫಾಲೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ 3 ಯುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಯುನಿಟೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. That's so false. Okay, Shakespeare's plays suffered because they didn't follow the unities. No, they followed the unity of action. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಾಲ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್. ದೇ ನೋ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಆಯಿತಾ? ದೇರ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ suffered from if they are not following unities ಅನ್ನೋದು wrong. So answer is 2 and 4. Okay, so ಡೈಲಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತನಕ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ PDF ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೀ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು PYQ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಡೈಲಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ PYQ. ಸೊ PYQ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.